नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. Namaste to all of you. Today is the second day of the Navaratri celebrations. Due to pandemic, though we are not celebrating 9 days, but we are celebrating on the virtual platform for 4 days. Today is the second day. So Vivekananda Illam or Vivekananda House is a place of historic significance. It was in this house that Swami Vivekananda stayed for 9 days from 6th to 14th February 1897, and he gave his inspiring lectures to initiate the Indian cultural renaissance. Swami Vivekananda pointed out that true national development is possible only when native culture is strong and vibrant. He declared, "A nation that has no history of its own has nothing in this world." He wanted every Indian to study and assimilate the values in Indian culture and civilization, be proud of the cultural legacy, and strive for further enrichments. To spread these ideas and teach to the youth of India, especially youth of Chennai, in the Vivekananda House campus, Vivekananda Cultural Center was started in the year 2014. This center's vision is to transform individuals into enlightened citizens through inner enrichment and value enhancement. The center conducts certificate courses on functional languages, Tanjavur paintings, yoga, meditation, scriptural classes, Vedic chantings, bhajans, etc. This center also conducts seminars on enlightened citizenship and enlightened leadership, professional ethics. Job orientation classes are also conducted for unemployed youth. With this small introduction, we will continue the second day celebration of the Swami Vivekananda historic visit and stay at Vivekananda House. We request online viewers to stay tuned till the end of this program. So now, let us look into the glimpses of Swami Vivekananda's lectures in Chennai. Swami Vivekananda opened his talk with the comparison of the Greek and Indian thought process. He said that, stimulated by the surroundings in which they lived, the Aryans of ancient India became introspective, and analysis of one's own mind became the great theme of their work. The Greek, on the other hand, surrounded by nature that is more beautiful than sublime, directed his mind outward to the study of external nature. Swami Vivekananda then enumerated that one of the chief causes of India's downfall is that we stop learning from other races. He said, "We cannot do without the world outside India. It is our foolishness that we thought we could, and we have paid the penalty by about 1,000 years of slavery." Swamiji then outlined the great task before the Indian nation. He thundered, "Up India, and conquer the whole world with spirituality." He wanted heroic souls, that is sannyasis, to disseminate the life-giving principles of the Vedanta to the West. Swamiji then pointed out that uniqueness and harmony of Vedic thought. He then ended his lecture with the powerful words, "All power is within you. You can do anything and everything. Stand up and express the divinity within you."
In the Victoria Hall, Swami Vivekananda delivered on the subject, My Plan of Campaign. Swami Vivekananda spoke about the modern reformers and their radical approach in reforming the evils of the society. Swami Vivekananda thundered, To the reformers, I will point out that I am a great reformer than any one of them. They want to reform only bits and pieces. I want root and branch reform. Theirs is the method of destruction, mine is that of construction. I believe in reform. I believe in growth. Swami Vivekananda then highlighted the works of all great reformers of the past, Shankara, Ramanuja, Nanak, Chaitanya, Kabir and Dadu. He pointed out that these ancient reformers never condemned. They said to the people that they were good, but they must be better. Swamiji then mentioned that religion and spirituality have been the keynote of national life in India. He remarked, before flooding India with socialistic and political ideas, first to deluge the land with spiritual ideas. Swamiji mentioned, my plan is to start institutions in India to train our young men as preachers of the truth of our scriptures in India and outside India. Men, these are wanted. Everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. Swamiji finished his talk by elucidating the true ideal of patriotism. He said that 3 things are necessary for great achievements. First, feel from the heart. Second, conceive practical solutions to the problems. And third, the will to surmount mountain high obstructions. On the evening of 11 February 1897, in the Victoria Hall, Swamiji delivered the famous lecture on the sages of India. Swami Vivekananda mentioned that Vedanta gives precedence to principles over personalities. He stated that the principles contained in the Vedas do not derive their authority from any personality, unlike the teachings of other religions. Vedanta, being based on universal principles, can alone be the universal religion. Swamiji then mentioned the need of a personal God. The Hindus, he said, have accepted the living gods, the sages and incarnations. He then talked about the great personages called rishis. He said, the definition of rishi is the mantra drashta, the seer of thought. Those who have gone beyond the senses and the limited consciousness and have come face to face with the spiritual truths are the rishis. Swamiji then talked about the great Indian incarnations in the past, Sri Rama and Sri Krishna. He then expounded the contributions of the Buddha, Shankara, Ramanuja and Chaitanya. Finally, he narrated about the wonderful incarnation of this modern age, Sri Ramakrishna. He mentioned that Sri Ramakrishna is the fulfillment of line of Indian sages and about the marvelous harmony Sri Ramakrishna embodied. On 12 February 1897, in the evening, Swami Vivekananda presided over the annual meeting of the Madras Chennapuri Annadana Samajam at Kasiyappa's hall. He spoke few words on charity.
Swami Vivekananda delivered another famous lecture on the subject Vedanta and its application to Indian life at Pasyapas Hall on the evening of February 13th, 1897. Swami Vivekananda spoke about the all-inclusiveness of the Upanishads. He mentioned that these texts are not at all contradictory but wonderfully harmonious, one idea leading up to the other. He explained the principles of oneness and strength found in the Upanishads. He thundered, first of all, our young men must be strong. You will be nearer to heaven through football than through the study of the Gita. For you will understand the Gita better with your biceps, your muscles, a little stronger. He stated that the Upanishads should be preached to all. The idea that one is the immortal Atman should permeate every strata of the society. He remarked, if the fisherman thinks that he is the spirit, he will be a better fisherman. If the student thinks that he is the spirit, he will be a better student. He concluded, bring light to the poor and bring more light to the rich, for they require it more than the poor. Swami Vivekananda delivered another famous lecture at Harmston Circus Pavilion on the evening of February 14. He spoke on the subject on the future of India. Swamiji exhorted his countrymen to think about India's past. He said, out of the past is built the future. Look back, therefore, as far as you can. Drink deep of the eternal fountains that are behind, and after that, look forward, march forward, and make India brighter, greater, much higher than she ever was. He mentioned that the unification of religion is the first step in the building up of future India. He wanted dualists, the qualified monists, Shaivas, Vaishnavas, and others to give up their petty quarrels. Swamiji wanted spiritual ideas to be brought out in the language of the people, and at the same time, he intended to popularize Sanskrit among the masses. He said the dispute and conflict between castes must cease because they weaken the nation. Swami Vivekananda said that future of India depends entirely upon all its people working together with one will. He pointed out the defects in the current system of education and proposed man-making education. He remarked, we must have life-building, man-making, character-making assimilation of ideas. Now the next program is a young girl by name Hanhiti shares her feelings when she walked through the Vivekananda house. As I walk through the sandy shores of the Marina Beach in Chennai, I pass through various buildings facing the sea, but none as magnificent and captivating as the Vivekananda House. This monument, which stands tall today on the busy beach road of Chennai, once housed Swami Vivekananda for 9 days after his triumphant return from the West, and it is aptly called Vivekananda Illam. As I enter this marvelous building and walk the same stairs that the great saint who presented India to the world, I feel so proud, just like all the other Chennaiites who celebrated and received this Swami after his triumphant return from the World Parliament of Religions in Chicago. Swami Vivekananda, an Indian monk, represented Hinduism as a delegate, introducing Hinduism at the opening session of the Parliament on 11th September 1893. Though he was initially nervous, he bowed down to Goddess Saraswati, then began his speech with salutation.
Sisters and brothers of America, he said. With these words, he conquered the audience instantaneously. He illustrated a powerful story of the frog and the well. It is as follows. A frog lived in a well. One day, another frog that lived in the sea came and fell into the well. Where are you from? I am from the sea. The sea? How big is that? Is it as big as my well? And he took a leap from one side of the well to the other. My friend, said the frog of the sea, how do you compare the vast sea with your little well? Then the frog took another leap and asked, is your sea so big? What nonsense you speak, to compare the sea with your well. Well then, said the frog of the well, nothing can be bigger than my well. There can be nothing bigger than this. This fellow is a liar, so turn him out. Swami Vivekananda continues with the speech. I am a Hindu. I am sitting in my own little well and thinking that the whole world is my little well. The Christian sits in his well and thinks that that is the entire world. And so does every other person in every religion. Swami Vivekananda delivered the speech and was welcomed through the very same gate that I am looking at now. I could see how Chennai welcomed this great monk. A grand reception was arranged to receive the world-renowned Swami from Egmore station in Chennai. Swamiji travelled through the streets and thoroughfares of Chennai, which were profusely decorated, and 17 triumphal arches were erected then. The Swami's name was on everybody's lips. Thousands jammed the railway station, and as the train steamed in, he was received with thundering shouts of applause. An elaborate procession was formed, and he was taken to Castle Kernan, the palatial Vivekananda Illam now, where arrangements had been made for his stay in the city. All of these glorious events are etched in every brick of Vivekananda Illam today, which has a museum to take us on a trip through memory lane of the great Swamiji's childhood, his life and teachings through murals, paintings and stories. Did you know that there is even a 3D movie which shows us the World Parliament of Religions? When I watched it for the first time, I was so inspired that I wished I could go back in time to catch a glimpse of this enigmatic personality. My wish was fulfilled instantly when I watched the virtual reality show here, where I got an opportunity to travel with the great Swami in a boat to Kanyakumari and to the tip of the Vivekananda Rock Memorial, where Swamiji meditated on the future of India for 3 days and 3 nights continuously. I even got to talk to Swamiji and take a picture with him in the augmented reality. Incidentally, this historic monument also laid the foundation stone to the Ramakrishna Mutt and Mission in Chennai, which is the first mutt in South India for the Ramakrishna order. When I look at the staircase, I am able to imagine that Swami Vivekananda was walking down these same stairs when the people of Chennai requested Swamiji to send someone who can light the lamp of knowledge and dispel the darkness of ignorance forever. For this, Swami Vivekananda said that he would send the most suitable monk to carry out this responsibility and sent Swami Ramakrishnananda. The shrine which Swami Ramakrishnananda started still bears a divine aura. I can see the calming aura trying to tell me all about the mystical souls who resided here. Swami Vivekananda's room, where he stayed for 9 days,
still reverberates His holiness and spirituality, and it is true that you can feel His living presence even today in this very room. What a magical experience I have as I am flooded with the memories of this great Swami who presented our culture and claimed the respect we deserved in the world. I urge each and every one of you to make a trip to this splendiferous Vivekananda Illam in Chennai to be inspired and ignite the fire of knowledge. Welcome to Chennai and the doorway to live through Swami Vivekananda. After the lockdown, don't forget to check the website to plan your visit soon. Now the next program is Bhajans by Srimati Sudha Prasad and her students. விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே கட்டுடலும் கட்டழகும் கனிமொழியும் கொண்டுமே கட்டுடலும் கட்டழகும் கனிமொழியும் கொண்டுமே இனிமையான இசையை பாடி இதயமெல்லாம் கவர்ந்தாயே இனிமையான இசையை பாடி இதயமெல்லாம் கவர்ந்தாயே கட்டுடலும் கட்டழகும் கனிமொழியும் கொண்டுமே கட்டுடலும் கட்டழகும் கனிமொழியும் கொண்டுமே இனிமையான இசையை பாடி இதயமெல்லாம் கவர்ந்தாயே இனிமையான இசையை பாடி இதயமெல்லாம் கவர்ந்தாயே விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே விவேக வைராகியத்தால் வென்றாய் புலன் ஐந்துமே விவேக வைராகியத்தால் வென்றாய் புலன் ஐந்துமே வீரனே உனக்கு ஈடு வேறு யாரும் இல்லையே வீரனே உனக்கு ஈடு வேறு யாரும் இல்லையே விவேக வைராகியத்தால் வென்றாய் புலன் ஐந்துமே விவேக வைராகியத்தால் வென்றாய் புலன் ஐந்துமே வீரனே உனக்கு ஈடு வேறு யாரும் இல்லையே வீரனே உனக்கு ஈடு வேறு யாரும் இல்லையே விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே ஆண்டவனை காணவுமே ஆசை கொண்டாய் இளமையில் ஆண்டவனை காணவுமே ஆசை கொண்டாய் இளமையில் அண்ணல் ராமகிருஷ்ணரையும் அடைந்தாயே அதன் பயனாய் அண்ணல் ராமகிருஷ்ணரையும் அடைந்தாயே அதன் பயனாய் ஆண்டவனை காணவுமே ஆசை கொண்டாய் இளமையில் ஆண்டவனை காணவுமே ஆசை கொண்டாய் இளமையில் அண்ணல் ராமகிருஷ்ணரையும் அடைந்தாயே அதன் பயனாய் அண்ணல் ராமகிருஷ்ணரையும் அடைந்தாயே அதன் பயனாய் விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே விவேகானந்த விவேகானந்த வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே வீடு விட்டு வீடு பெற்ற வீரனே வாழியே எல்லாமே இறை ஒருவன் என்னும் நெறி கொண்டாயே எல்லாமே இறை ஒருவன் என்னும் நெறி கொண்டாயே எவ்வுயிர்க்கும் சேவை செய்ய இறங்கினாயே சுவாமியே எவ்வுயிர்க்கும் சேவை செய்ய இறங்கினாயே சுவாமியே எல்லாமே இறை ஒருவன் என்னும் நெறி கண்டாயே எல்லாமே இறை ஒருவன் என்னும் நெறி கண்டாயே எவ்வுயிர்க்கும் சேவை செய்ய
சுவாமியே. எவ்வுயிர்க்கும் சேவை செய்ய இறங்கினாயே சுவாமியே. விவேகானந்த விவேகானந்த வீரன் நீயே வாழியே. விவேகானந்த விவேகானந்த வீரன் நீயே வாழியே. வீடு விட்டு வீடு பெற்ற 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 வீரன் நீயே வாழியே. ஞான சூரிய சுவாமி உனக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றியோம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றியோம். பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றியோம். கர்ம வீர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். கர்ம வீர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றியோம். தியானமூர்த்தி சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். ஞானமூர்த்தி சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றியோம். கர்ம வீர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். கர்ம வீர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். தியானமூர்த்தி சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். ஞானமூர்த்தி சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றியோம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றியோம். கடலை போல ஆழமான சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். கடலை போல ஆழமான சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். வானம் போல விரிந்த மன சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். வானம் போல விரிந்த மன சுவாமி உமக்கு போற்றியோம். கடலை போல ஆழமான சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். கடலை போல ஆழமான சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். வானம் போல விரிந்த மன சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். வானம் போல விரிந்த மன சுவாமி உமக்கு போற்றியோம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். கங்கை போல தூய வாழ்வு சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். கங்கை போல தூய வாழ்வு சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். அமுது போல இனிய மொழி சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். அமுது போல இனிய மொழி சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். கங்கை போல தூய வாழ்வு சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். கங்கை போல தூய வாழ்வு சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். அமுது போல இனிய மொழி சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். அமுது போல இனிய மொழி சுவாமி உமக்கு போற்றியோம். ஞான சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றியோம். தூய அறிவு அருள்வாய் சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். தூய அறிவு அருள்வாய் சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். தூய அன்பு தருவாய் சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். தூய அன்பு தருவாய் சுவாமி உமக்கு போற்றியோம். தூய அறிவு அருள்வாய் சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். தூய அறிவு அருள்வாய் சுவாமி உமக்கு போற்றியோம். தூய அன்பு தருவாய் சுவாமி உமக்கு போற்றிவோம். தூய அன்பு தருவாய் சுவாமி உமக்கு போற்றியோம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றிவோம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி போற்றி போற்றியோம். பிரேம
பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி 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 ஓம். பிரேமச்சந்திர சுவாமி உமக்கு போற்றி 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 ஓம். அனைத்து உலகும் வணங்கும் சுவாமி போற்றி போற்றி ஓம். அனைத்து உலகம் வணங்கும் சுவாமி போற்றி போற்றி ஓம். விவேகானந்த ரூபம் கொண்ட குருதேவா சக்தி ஓம். விவேகானந்த ரூபம் கொண்ட குருதேவ சக்தி ஓம். அனைத்து உலகும் வணங்கும் சுவாமி போற்றி போற்றி ஓம். அனைத்து உலகம் வணங்கும் சுவாமி போற்றி போற்றி ஓம். விவேகானந்த ரூபம் கொண்ட குருதேவா சக்தி ஓம். விவேகானந்த ரூபம் கொண்ட குருதேவ சக்தி ஓம். போற்றி 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 ஓம். போற்றி 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 ஓம். போற்றி 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 ஓம். போற்றி 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 ஓம். விவேகானந்த போற்றி ஓம். போற்றி 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 ஓம். விவேகானந்த போற்றி ஓம். போற்றி 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 ஓம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி 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 ஓம். ஞான சூரிய சுவாமி உமக்கு போற்றி 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 ஓம். பிரேமச்சந்திர 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 சுவாமி உமக்கு போற்றி 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 ஓம். धर्म भेद भंजना वंदी जगत वंदना. धर्म भेद भंजना वंदी जगत वंदना. ज्ञान भक्ति वितरणे नर शरीर धारणा वंदी जगत वंदना. ज्ञान भक्ति वितरणे नर शरीर धारणा वंदी जगत वंदना. धर्म भेद वंजना वंदी जगत वंदना. विगत के बंदना विजित मीन केदना. रूपे काम कांचना वाणी नीना निंदना वंदी जगत वंदना. रूपे काम कांचना वाणी वीणा निंदना वंदी जगत वंदना. धर्म भेद भंजना वंदी जगत वंदना. प्रेम मद नर्दना अभिरभि गर्जना. भूतर सागर लंगना जीव धारण कारणा वंदी जगत वंदना. कूट कपटि मर्दना सजन मनोमोहना. विश्व मानव वंदितो माय राम कृष्ण नंदना वंदी जगत वंदना. विश्व मानव वंदितो माय राम कृष्ण नंदना वंदी जगत वंदना. धर्म भेद वंजना वंदी जगत वंदना. ज्ञान भक्ति वितरणे नर शरीर धारणा वंदी जगत वंदना. वंदी जगत वंदना वंदी जगत वंदना. So now, Swami Satyaprabhananji Maharaj will deliver a talk on Swami Vivekananda and his message. Swamiji will deliver his talk in Tamil. Swami Satyaprabhananji is a monk of the Ramakrishna order. Presently, he is serving at
Ramakrishna Mission Ashrama, T Nagar, Chennai. ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் இனிமையான வணக்கங்கள். ஒவ்வொரு வருஷமும் விவேகானந்தர் சென்னையில் வந்து தங்கியிருந்த அந்த 9 நாட்களை விவேகானந்தரின் நவராத்திரி அப்படின்னு நாம கொண்டாடுறது வழக்கம். ஐஸ் ஹவுஸில் அவர் தங்கியிருந்த அந்த 9 நாட்கள் ரொம்ப அமர்க்களமா பலவிதமான ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகாக கொண்டாடுறது. நிறைய டிவோட்டீஸ், விசிட்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து சந்தோஷப்பட்டு கேட்பாங்க. இந்த தடவை டியூ டு பேண்டமிக் எல்லாமே ஆன்லைன் ஆயிடுச்சு. ஆன்லைனில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னாக்கா, டைரக்ட் கான்டாக்ட் இல்லை, பட் இட் கேன் ரீச் மோர் பீப்புள். அது ஒரு பெனிஃபிட். ஆனால் டைரக்ட் கான்டாக்டில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த இம்பேக்ட் ஆன்லைனில் கிடைக்குமா தெரியல. இருந்தாலும் இப்போதைக்கு வேறு வழி இல்லை. இந்த வருஷம் ஆன்லைனில் கிளாஸ் நடத்துகிறதா, ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறதா முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. விவேகானந்தர் தங்கியிருந்த அந்த 9 நாட்கள் ரொம்ப அருமையான நாட்கள். அவர் சென்னை மேலே ஒரு ஸ்பெஷல் லவ் வச்சிருந்தார் விவேகானந்தர். அமெரிக்கா போனதுக்கப்புறம் கூட நிறைய லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கார். நான் இன்னைக்கு அவனுடைய, அதாவது சுவாமி விவேகானந்தர் சென்னை மக்கள் மேலே, சென்னை இளைஞர்கள் மேலே எவ்வளவு அன்பு வச்சிருந்தார் அப்படிங்கிறத பற்றி, அவருடைய ஒரு லெட்டர் பற்றி பேசிட்டு, அவர் நம்மகிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார் அதை பற்றி பேசிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். நிறைய லெட்டர்ஸ் எழுதியிருக்கார் தமிழ்நாட்டில் இருந்த சீடர்களுக்கு. அதில் முக்கியமான ஒருத்தர் வந்து அழசிங்க பெருமாள். அப்படி எழுதப்பட்ட ஒரு கடிதம், அதனுடைய தமிழாக்கம் ஒருத்தர் செஞ்சிருக்கார். ரொம்ப அழகான ஒரு லெட்டர் இது. படித்தாலே ரொம்ப நமக்கே ஒரு உற்சாகம் வரும். சாமிஜி அதில் எழுதுறாரு, சென்னை மக்களாகிய உங்களிடம் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன். நம்ம மேல சென்னையிலிருந்து தான் புதிய ஒளி இந்தியா முழுதும் பரவியாக வேண்டும். இந்தியாவையே மூழ்கடிக்க இருக்கும் மிகப்பெரிய ஓர் ஆன்மீக பேரலை சென்னையிலிருந்து தான் வரப்போகிறது. இது என்னுடைய திடமான நம்பிக்கை. சுவாமிஜி நம்ம இளைஞர்கள் மேல அவ்வளவு திடமான நம்பிக்கை வச்சிருந்தார். இப்ப கூட வச்சிருக்க. எதையும் உங்களால் சாதிக்க முடியும் என்று நம்புங்கள். நீங்கள் அனைவரும் மகத்தான காரியங்களை சாதிப்பதற்கு பிறந்தவர்கள் என்பதை நம்புங்கள். நீங்கள் உண்மையில் என் குழந்தைகள் என்றால் எதற்கும் பயப்பட மாட்டீர்கள். சிங்கங்கள் போல திகழ்வீர்கள். தைரியம் மிக்க என் இளைஞர்களே, இந்தியா முழுவதையும் நாம் வீழ்த்தல செய்ய வேண்டும். நாட்டின் முன்னேற்றத்தின் பொருட்டு இடைவிடாது வேலை செய்யுங்கள். இறைவன் நமது சார்பில் இருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டு முன்னேறி செல்லுங்கள். என் அன்பும் ஆசிகளும். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கடிதம். சாமிஜியினுடைய உள்ளத்துல இருந்த அந்த நம்பிக்கை முழுக்க வெளிப்படக்கூடிய ஒரு கடிதம். இத ஒவ்வொரு இளைஞனும் படிக்கணும். அப்போ இளைஞர் அப்படிங்கிறப்போ வயசானவங்க கூட படிக்கலாம், இளைஞர்கள் மட்டும்தான் அப்படி சொல்லிட்டு ஒதுக்கக்கூடாது. எந்த வயசுலையும் படிக்கலாம். எந்த வயசுல இருக்கிறவங்க படித்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் வரும், உத்வேகம் வரும், ரெஜுவினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விழிப்பு உணர்வு வரும். எந்த வயசா இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்காகவும் இந்த சொசைட்டினுடைய முன்னேற்றத்துக்காகவும் ஏதாவது செய்யணும். இதுதான் சுவாமிஜியுடைய மனசுல எப்பவும் ஓடிக்கிட்டே இருந்த ஒரு தாட். அவருடைய கடிதத்தை படிக்கக்கூடிய நாமளும் அந்த மாதிரி செயல் வீரர்களா இருக்கணும். சும்மா திண்ண வேதாந்தம் பேசிட்டு போகக்கூடிய ஜனங்களா இருக்கக்கூடாது. அதை வந்து சுவாமிஜி எப்பவுமே லைக் பண்ணதே கிடையாது. நம்ம எல்லாரும் செயல் வீரர்களா இருக்கணும். அப்படி இருந்தாக்க உண்மையிலேயே சுவாமிஜி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். இன்னும் கூட அவர் இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்க இந்த ஒர்க்கெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. அவர் விரும்பின செயல் வீரர்களா நாம் மாறணும் அப்படின்னாக்க என்ன செய்யணும்? நமக்கு தெரியும், இந்தியா முழுக்க சுவாமிஜி நிறைய லெக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறார். அது கொலம்பு டு அல்மாரா அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு புக் ஃபார்மில் வந்திருக்கு. ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் லெக்சர்ஸ்.
அந்த லெக்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்க முடிஞ்சா நீங்க அதிர்ஷ்டசாலிகள். அவ்வளவு அப்படியே தன்னுடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் கொட்டி எழுதியிருப்பார். தன்னுடைய சக்தி எல்லாம் அதுல செலுத்தி இப்போ படிச்சா கூட அவ்வளவு உணர்ச்சி வேகம் நமக்கு வரும். ஆனா அதுல அந்த எல்லா லெக்சர்ஸையும் நம்ம படிச்சு பார்த்தா 3 கருத்துக்கள் ஜிஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். அந்த 3 கருத்துக்களை மட்டும் நான் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு சிம்பிள். அந்த கருத்துக்களை நாம டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும், சுவாமிஜி விரும்பின அந்த செயல் வீரர்களாக நாம ஒவ்வொருத்தரும் ஆக முடியும். அதை மட்டும் இன்னைக்கு பார்ப்போம். முதல் கருத்து, சுவாமிஜி கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்க தன்னம்பிக்கை, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாதனால தான் நிறைய இளைஞர்கள் வாழ்க்கையை இழந்துட்டு எந்த பக்கம் போறதுன்னு தெரியாம தவிக்கிறாங்க. காலேஜில் படிக்கிற ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு குருட்டுத்தனமான வாழ்க்கையில போயிட்டு இருக்காங்களே ஒழிய ஒரு சரியான பாதை எது அப்படின்னு அவங்களால தீர்மானிக்க முடியல. அப்படியே யாராவது அந்த பாதையை எடுத்து காட்டினாலும் நம்மால அதெல்லாம் முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம்தான் இருக்கு. ஏன்? தன்னம்பிக்கை இல்லை. என்னால முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாம இருக்கு. அந்த மாதிரி கருத்துக்கள் கொடுக்கப்படுது. அந்த மாதிரி இடத்துக்கு அவங்களும் போகல, அன்பார்ச்சுனேட்லி. எனிவே, சுவாமிஜி முக்கியமா சொல்லக்கூடிய முதல் கருத்து என்னன்னாக்கா இந்த தன்னம்பிக்கை. அவருடைய வாழ்க்கையிலேயே ஒரு இன்சிடென்ட் பார்க்கலாம். அமெரிக்காவில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட் இது. அமெரிக்காவில் இருந்தப்போ ஒரு நாள் நடந்து போயிட்டு இருந்தார். அப்போ அங்க சில ஆங்கில அமெரிக்க இளைஞர்கள் ஷூட்டிங் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சின்ன நீரோடை, அதுல ஒரு கயித்தை கட்டி அந்த கயித்துல அந்த முட்டை ஓடுகள் தொங்கிட்டு இருக்கு. அதை பார்த்து குறி வச்சு சுட பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா ஒருத்தராலையும் இது சுட முடியல. சுவாமிஜி ஒரு 2 நிமிஷம் பார்த்துட்டு சிரிச்சார். மெதுவா ஸ்மைல் பண்ணுங்க. அதை ஒரு பையன் பார்த்துட்டான். பார்த்துட்டு உடனே சொன்னான் அந்த பையன், சார், இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி as you think அப்படின்னு. சுவாமிஜி சொன்னாரா, ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னா. நோ, கம் அண்ட் ட்ரை அப்படி சொல்லி அந்த பையன் கூப்பிட்டான். சுவாமிஜியும் போயிட்டார். கன் எடுத்த, குறி வச்ச, டப் 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 அப்படின்னு 1 by 1 எல்லாத்தையும் சுட்டு முடிச்சுட்டேன். அந்த பசங்களுக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட ஆச்சரியம். எல்லாருமே அப்படியே வாய் பழந்து நிற்கிறாங்க. ஐ திங்க் யூ ஆர் எக்ஸ்பர்ட் இன் திஸ் ஆர்ட் அப்படின்னு ஒரு பையன் சொன்னான். சாமிஜி சொன்னார், என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே இந்த துப்பாக்கியை கையில எடுத்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம், நான் துப்பாக்கியை தொட்டதே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். அவங்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியம். அப்புறம் கேட்டாங்க, ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள், எப்படி உங்களால முடிஞ்சது? நாங்க 3 மாசமா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நீங்க வந்தீங்க, தொட்டீங்க, எல்லாத்தையும் அடிச்சிட்டீங்க, ஹவ் இஸ் தட்? அப்போ சாமிஜி சொல்ற, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் ஹேவ் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் தட் ஐ கேன் டூ திஸ், அண்ட் தென் யூ ஷுட் அப்ளை யுவர் கான்சென்ட்ரேஷன். கான்ஃபிடன்ஸ் மட்டும் இருந்தா போதாது, அதோட கான்சென்ட்ரேஷனும் சேரும். ரெண்டும் சேர்ந்ததுனாக்க நம்மால முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்லை. இது சாமிஜி திருப்பி திருப்பி சொல்லுவார். இந்த குவாலிட்டியை நம்ம வளர்த்துக்கணும். எப்படி வளர்த்துக்கிறது? நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு சின்ன வேலையையும் சுத்தமா செய்யுங்க. தட் இட் செல்ஃப் வில் ப்ரொமோட் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல். நிறைய பேருக்கு இது தெரியறதில்லை. அறகுறையா மனசு இல்லாம விருப்பம் இல்லாம காரியங்களை செய்யறோம், அது தோல்வியை கொண்டு வருது. அந்த தோல்வியை பார்த்துட்டு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போகுது. அதனாலதான் சுத்தமாக எந்த வேலையும் செய்யணும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க. சுத்தமா செஞ்சாங்க, 2 பேர் பார்த்த பாராட்டுவாங்க. அந்த பாராட்டு நம்முடைய கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலை மேல கொண்டு போகும். எந்த வேலை செஞ்சாலும் சுத்தமா செய்யுங்க. சுவாமிஜி அப்படித்தான் செஞ்சார் சின்ன வயசுல இருந்து. தட் இஸ் வை ஹி வாஸ் பர்சானிஃபைட், கான்ஃபிடன்ஸ் பர்சானிஃபைடா இருந்தார். அதனாலதான் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பேச முடிஞ்சது. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட் என்ன? சாமிஜி இன்சிஸ்ட் பண்ற பாயிண்ட் தன்மானம், செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். நிறைய பேருக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டே இல்லை. செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னாக்க மற்றவங்களை சார்ந்து வாழாம நம்முடைய உழைப்புல நாம வாழணும். நிறைய பேர் அடுத்தவங்களை எதிர்பார்த்தே இருப்பாங்க. அது ஒரு நல்ல பண்பாடு கிடையாது. நாம நம்முடைய காலில் நிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை. ஒரு லெக்சர்ல சொல்லுவார் விவேகானந்தர், an English boy comes and tells proudly, I am an English. Can our boys say like that? Not even their fathers.
இங்கிலீஷ் பையன் வந்து நான் ஒரு இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்றான், ப்ரௌடா, கான்ஃபிடென்ட்டோட. நம்ம பசங்க இப்படி சொல்லுவாங்களா? அவங்க அப்பாக்கள் கூட சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நம்முடைய இந்திய மக்கள் மனசுல we are all slaves, born slaves, meant for helping English people அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டி அப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது. சொல்லப்போனா இன்னும் கூட அந்த மென்டாலிட்டி இருக்கு. இன்னும் கூட நம்ம ஃபாரின் கல்ச்சரை பார்த்து வாயை பிளந்து நிற்கிறோம். நம்முடைய பண்பாடு, நம்முடைய கலாச்சாரம், நம்முடைய சிவிலைசேஷன், அதனுடைய சிறப்பு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம கண்டபடி ட்ரெஸ் பண்றது, கண்ட நேரத்துக்கு போறது, கண்ட இடத்துக்கு போறது, கண்டபடி சுத்தி திரியுது, இதெல்லாம் கல்ச்சர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுவும் இப்போ வந்து ஆண்கள் மட்டுமல்ல, பெண்களும் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த தன்மான உணர்வுங்கிறதே போயிடுச்சு. வள்ளுவர் சொல்லுவார், வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்திரத்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு அப்படின்னு. நல்ல உயர்ந்த கருத்துக்கள் எதுவும் நாம படிக்கிறதே இல்லை நம்முடைய இளைஞர்கள். அஸ் அ ரிசல்ட் மனசுல எப்ப பார்த்தாலும் குப்பை கூலமான தாட்ஸ் தான் வந்துட்டு இருக்கு. உள்ள குப்பையை வச்சுக்கிட்டு நல்ல ஸ்மெல் நாம எதிர்பார்க்க முடியுமா? எதிர்பார்க்க முடியாது. இப்போ உடம்பு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னாக்க நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கணும். சாப்பாடு கொடுத்தா, கெட்டு போன சாப்பாடு சாப்பிட்டா வாட் வில் ஹேப்பன்? ஆரோக்கியம் கெட்டு போகும். அதே மாதிரி கெட்டு போன தாட்ஸ் கொடுத்தாக்க மனசு கெட்டு போகும். மனசு கெட்டு போனா வாழ்க்கையே கெட்டு போகும். அந்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு காலையில கூட ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் பேசிட்டு இருந்தப்போ அங்க இருந்த ஒரு டீன் பேசிட்டு இருந்தார். அப்போ அவர் சொன்னார், டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேசுறப்போ, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த போதைப் பொருட்கள் பழக்கம்லாம் வந்துருது, அதுல இருந்து அவங்களை எப்படி காப்பாத்துறது அப்படின்னு நீங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தார். கெட்ட பழக்கம் தான் ஈஸியா வருது. நான் ஒரு நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த மகன் மகள் அப்படிங்கிற உணர்வு நிறைய பேருக்கு இல்லை. அந்த மாதிரி உணர்வு வரணும். இதைத்தான் சாமி சொல்ற தன்மானம் அப்படின்னு. அந்த தன்மான உணர்வை நாம வளர்த்துக்கணும். இது சொல்றப்ப எனக்கு ஒரு சின்ன கதை ஞாபகம் வருது. ஒரு 2 நிமிஷத்துல சொல்லி முடிக்கிறேன். ஒருத்தர் புது கார் எடுத்துட்டு வந்தார். ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் மால் நிறுத்தி வச்சுட்டு உள்ள போயிட்டார். திரும்பி ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்து பார்த்தாக்கா ஒரு 10 வயசு பையன் அதை தொடச்சிட்டு இருக்கான். இவர் பார்த்தோன்னே அவன் ஒதுங்கி நின்னான். இவர் ஒரு 10 ரூபா நோட்டை அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு, தொடச்சிருக்காங்களே அதுக்காக ஒரு 10 ரூபா நோட்டை கொடுத்துட்டு கார்ல உட்கார்ந்தார். ஸ்டார்ட் பண்றப்போ இப்படி பார்த்தா அந்த பையன் ஆசையா அந்த காரை பார்த்துட்டு இருக்கான். இவருக்கு பாவமா இருந்தது. இவர் கேட்டாரா, டு யூ லைக் திஸ் கார்? எஸ் சார். ஓகே, சிட் டவுன். உள்ள உட்காந்துட்டான் அந்த பையன். சின்ன பையன், 10 வயசு பையன். ஒரு ரவுண்ட் அப்படி போயிட்டு மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு, இப்போ நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொன்னார். அவன் இறக்குறப்போ அந்த பையன் கேட்டான், சார் இஸ் இட் வெரி காஸ்ட்லி? அந்த காரை பத்தி கேட்குறான். அந்த ஆள் சொன்னார், எக்ஸாக்ட்லி ஐ டோன்ட் நோ. இது என்னுடைய பிறந்த நாளுக்காக எங்க அண்ணன் எனக்கு கொடுத்த பரிசு. பரிசுனா நம்ம விலை கேட்க முடியாது, கேட்கக்கூடாது இல்லையே. ஸோ எங்க அண்ணன் கொடுத்த பரிசு இது. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி எனக்கு விலை தெரியாது அப்படின்னு சொன்னார். அந்த பையன் சிரிச்சுக்கிட்டு, யூ ஆர் வெரி லக்கி சார் அப்படின்னு சொன்னான். அப்போ இந்த ஆள் கேட்டார், வை? உனக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அண்ணன் வேணும்னு ஆசையா இருக்கா? அந்த பையன் சொன்னா, நோ நோ, முடிச்சா அந்த அண்ணன் மாதிரி நான் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா. இதுதான் தன்மானம். நாம மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். மற்றவங்க தயவுல நாம வாழக்கூடாது. சாமிஜி நார்த் இந்தியாவில் ஒரு தடவை ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்காரு. கூட 2 பேர் சாமிஜி கிட்ட பேசுறதுக்காக அடுத்த கோச்சில இருந்து வந்திருக்காங்க. அப்போ அந்த டிடி வந்தார். டிக்கெட் பார்க்குறப்போ இவங்க டிக்கெட்டை அதில் ஒருத்தர் அங்கே டிக்கெட் அங்கே வச்சிருக்காரு. அங்கே யாரோ இருக்காங்க கூட வந்தவங்க, அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. டிக்கெட்டில் அங்கே இருக்குன்னு சொன்ன உடனே, ஹவு கேன் யூ கம்? அவர் வந்து இங்கிலீஷ்காரர் டிடி. அவர் ஹிந்தியில் பேசுகிறார். கொஞ்சம் தும் கியூ யஹாம் பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஹிந்தியில் வந்து தும் அப்படிங்கிறது வந்து பெரியவங்களை பார்த்து சொல்லக்கூடாது. புதுசாக யார்கிட்டயோ பேசுகிறோம்னாக்கா தும் சொல்லக்கூடாது, ஆப் அப்படின்னு சொல்லணும். சாமிஜி உடனே அதை கேட்டுட்டு உடனே சொன்னார், தும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஆப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக சொன்னார். உடனே அந்த டிடி, சாரி ஐ டோன்ட் நோ ஹிந்தி மச் பட் திஸ் மேன் அப்படின்னார். உடனே சாமிஜி சொன்னார் சிங்கம் மாதிரி, யூ சே யூ டோன்ட் நோ ஹிந்தி பட் ஐ ஃபைண்ட் யூ டோன்ட் நோ இங்கிலீஷ் ஆல்சோ. ஹவு கேன் யூ சே திஸ் மேன்? டெல் திஸ் ஜென்டில்மேன் அப்படின்னு. அந்த டிடி அரண்டு போயிட்டார். இங்கிலீஷ்கார அந்த காலத்தில் இங்கிலீஷ்காரங்களை பார்த்து
இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா பேசக்கூடிய ஆளுங்க யாரும் கிடையாது. ஏன்னா அவன் சுட்டாலும் நான் போய் கேட்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல சாமி அப்படி பேசினார். டெல் திஸ் ஜென்டில்மேன் அப்படின்னு. அப்புறம் திட்டி போயிட்டு அப்போ கூட இருந்தவங்க கிட்ட சாமி சொல்றார், நம்முடைய சுய கௌரவத்தை இழக்கக்கூடாது. we should be particular about that அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த தன்மான உணர்வு இருந்ததுனாக்க நீங்க தப்பு பண்ண மாட்டீங்க. அந்த தன்மான உணர்வு இல்லை, செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இல்லை, நிச்சயமா நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த தன்மான உணர்வை வளர்த்துக்கணும். இது 2வது பாயிண்ட். 3வது பாயிண்ட், கடைசி பாயிண்ட் என்ன? தாய் நாட்டுப்பற்று. இப்ப நிறைய பேருக்கு அது இல்லை. நாடு எங்க போகுது, நாட்டை யார் ஆள்றாங்க, நல்லவங்க கையில போகுதா, இதை பத்தி நிறைய பேர் திங்க் பண்றதே கிடையாது. ஏதோ ஒரு கட்சியில சேர்ந்து ஓன்னு கோஷம் போட்டு அதுல பணம் இவ்வளவு வரும், இந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடிய கூட்டம் தான் அதிகமா இருக்கு. தாய்நாட்டுக்காக, நம்முடைய தாய்நாட்டு விடுதலைக்காக எவ்வளவு வீரர்கள் உயிரை கொடுத்து, குடும்பத்தை விட்டுட்டு, பணம் காசு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, எல்லாம் கொடுத்து தியாகம் பண்ணிட்டு செத்து போயிருக்காங்க. அவங்களுடைய தியாகத்தினாலதான் நாம சுதந்திரம் அடைஞ்சு இவ்வளவு நல்லா இருப்போம். அந்த நன்றி கூட நமக்கு இல்லை. தாய்நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை பத்தி கவலை இல்லை. தாய்நாடு எங்க போகுது, அடுத்த நாட்டுக்காரன் நம்மளை ஆக்கிரமிப்பு பண்றதுக்கு என்னென்னமோ பண்றான், அதை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. நமக்கு என்ன தெரியும்னாக்கா சினிமா பார்க்கணும், இதை பார்க்கணும், அதை பார்க்கணும், ஜாலியா இருக்கணும், அவ்வளவுதான் இருக்கும் ஒழிய அதை தாண்டி போக தெரியல. ஜப்பான் சின்ன நாடு, அங்க போனார் சாமிஜி, அதனுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறார். அப்புறம் ஒரு லெட்டரை எழுதுறார், ஜப்பான் இளைஞர்கள் மாதிரி நம்ம இளைஞர்கள் இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஆதங்கத்தோட எழுதுறார் சாமிஜி. இது சொல்றப்ப எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வருது. நேரு, பண்டிட் நேரு பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தப்போ ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய கேபினெட்ல. அவர் ஜப்பானுக்கு போனாராம். அங்க இருந்த ஃபாரின் மினிஸ்டர் இவர் அழைச்சிட்டு பல இடங்களுக்கு சுத்தி காட்டுறார். அது 3 days விசிட், 5 days விசிட், எல்லா இடங்களுக்கும் அப்படி சுத்தி காட்டுறப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த ஃபாரின் மினிஸ்டர் நம்ம ஃபாரின் மினிஸ்டர் சொன்னாராம், திஸ் இஸ் ஹிரோஷிமா, திஸ் இஸ் நாகசாகி அப்படி சொன்னார். அதாவது செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல அந்த 2 சிட்டிஸ் மேல அமெரிக்கா பாம்பு போட்டிருந்தது. அது அந்த சிட்டி எல்லாம் நிறைய பேர் செத்து போயிட்டாங்க, பில்டிங் எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு, காணாம போயிடுச்சு. ஆனா இப்ப பார்த்தா அடையாளமே தெரியல. நல்ல நல்ல பில்டிங்ஸ் எல்லாம் அங்க கட்டிட்டாங்க, நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இட் லுக் நார்மல் சிட்டிஸ். அந்த மாதிரி ஒரு பாம்பு பிளாஸ்ட் ஆன சிட்டி மாதிரியே தெரியல. அதை பார்த்துட்டு நம்முடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் சொன்னாரா, நம்ம நாட்டிலேயும் நிறைய இளைஞர்கள் இருக்காங்க, பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஒர்க் இஸ் நாட் டேக்கிங் பிளேஸ். பட் இங்க ஜப்பான்ல எவ்வளவு குயிக்கா நீங்க மாத்திட்டீங்க, ஓ வண்டர்ஃபுல் இட் இஸ் அப்படி சொன்னார். அதுக்கு அந்த ஜப்பான் மினிஸ்டர் சொன்னாரா, இன் இந்தியா யூ ஹாவ் ஒன்லி பாப்புலேஷன், இன் ஜப்பான் we have citizens அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு வார்த்தை. இந்தியாவில் மக்கள் தொகை மட்டும்தான் இருக்கு, ஆனா ஜப்பான்ல குடிமக்கள், குடிமக்கள்னாக்க குடிக்கிற மக்கள் இல்லை, நாட்டுக்காக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய சிட்டிசன்ஸ், நல்ல மக்கள் இருக்காங்க. அதனாலதான் ஜப்பான் வளருது அப்படின்னு சொன்னார். எந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஜனங்களுக்கு நிறைய, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் சொல்லணும். சாமிஜி வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் பார்க்குறோம். ஒரு தடவை ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருந்தப்போ 2 இங்கிலீஷ்காரங்க உட்கார்ந்தாங்க. சாமிஜி பார்த்துட்டு அவர் காவி கட்டிட்டு அங்க படுத்திருக்காரு. இந்தியாவை பத்தியும், இந்தியன் கல்ச்சரை பத்தியும், சன்னியாசிகளை பத்தியும் பல விதமா பேசிட்டு இருக்காங்க. சாமிஜிக்கு தூக்கம் வரல, சும்மா படுத்திருக்காரு. இவங்களுடைய பேச்சு ரொம்ப ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல போனப்ப டக்குன்னு இப்படி எழுந்து உட்கார்ந்தார், நின்னார். அஜனுபாகவா இருக்கார் சாமிஜி, நல்ல உடல் கட்டு நல்லா இருக்கும். 2 பேரையும் பார்த்து சொன்னார், ஒன் மோர் வேர்ட் you will be thrown away from the train அப்படின்னு. அவர் சொன்ன வேகத்தை பார்த்து அந்த இங்கிலீஷ்காரங்க சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு இன்சிடென்ட். தாய்நாட்டை பத்தி யாராவது கேள்வி பண்ணா நாம அதை நிறுத்தணும். தாய்நாட்டை கெடுக்கணும்னு சொல்லி தேச விரோத சக்திகள் நிறைய இப்ப வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. நம்ம எந்த விதமான எதிர்ப்பும் காட்டுறதில்லை. இதெல்லாம் சாமிஜி பார்த்தோன்னா ரொம்ப அப்படியே கண்ணீர் வடிச்சிடுவார். அட்லீஸ்ட் தாட் லெவல்லையாவது நாம பிரார்த்தனை பண்ணலாம், கடவுளே இந்த சக்தியெல்லாம் ஒழியணும், நம்ம தாய்நாடு பாரத தாய் திருநாடு நல்லா வளரணும், வலிமையான நாடு ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை கூட நமக்கு கிடையாது. நம்முடைய மகனுக்காக, மகளுக்காக, நம்முடைய காருக்காக, வீட்டுக்காக எவ்வளவு பிரார்த்தனை பண்றோம்.
தாய் நாட்டுக்காக நம்ம பிரார்த்தனை பண்றது ரொம்ப கம்மி. அட்லீஸ்ட் அந்த பிரார்த்தனையாவது பண்ணலாம். அந்த பிரார்த்தனையின் பலனா கூட நல்ல வீரர்கள் வரலாம், நல்ல மக்கள் உருவாகலாம், இந்த நாடு செழிப்பாகலாம். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் நாம் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். அது அந்த மிகச்சிறந்த துறவி வேந்தரான சுவாமி விவேகானந்தருக்கு நாம செய்யக்கூடிய மிக அற்புதமான மரியாதையா இருக்கும். பூஜை பண்ணுங்க, பூ வையுங்க, ஸ்தோத்திரம் படிங்க, எல்லாம் பண்ணுங்க. பட் அவர் என்ன எதிர்பார்த்தார் நம்ம கிட்ட இருந்து, அதை செஞ்சா அவருடைய ஆத்மா நிச்சயமா சாந்தி அடையும், சந்தோஷம் அடையும். நம்ம மேல அவருடைய ஆசீர்வாதம் நிறைய பெருகும். அந்த ஆசீர்வாதத்தின் மூலம் நமக்கு இன்னும் நிறைய சக்தி கிடைக்கும், இன்னும் நல்ல காரியங்களை செய்யலாம், அவர் எதிர்பார்த்த இந்தியாவை உருவாக்கலாம். அந்த வழியில் நாம் போறதுக்கு முயற்சி செய்வோம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு அருள் புரியட்டும். எல்லாருக்கும் நன்றி. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. The next program is meditation on Swami Vivekananda. Imagine that you are sitting in a room where Swami Vivekananda stayed for 9 days. Now let us meditate. अनित्यदृश्येषु विविच्य नित्यम् तस्मिन् समाधत्त इह स्मलीलया विवेकवैराग्य विशुद्धचित्तम् योऽसौ विवेकी
तमहं नमामि। Salutations to that Viveki, discriminating one, whose mind was purified by renunciation and discrimination, and to whom it was only play to separate the eternal from the non-eternal and concentrate his mind on the former. विवेकजानन्दनिमग्नचित्तम् विवेकदानैकविनोदशीलम् विवेकभासाकमनीयकान्तिम् विवेकिनन्तम् सततं नमामि। Salutations always to that Viveki, whose mind was ever merged in the bliss born of discrimination, whose pastime was to bestow the power of discrimination on others, and who wore that attractive effulgence which the power of discrimination had bestowed on him. तन्देशिकेन्द्रम् परमं पवित्रम् विश्वस्य पालं मधुरैयतीन्द्रम् हिताय नृणां नरमूर्तिमन्दम् विवेक आनन्दमहं नमामि। विवेक आनन्दम् अहं नमामि।
Salutations to Vivekananda, the great sannyasi and teacher, the supremely pure, who was honored by the whole world and who became embodied for the good of mankind. नमः श्रेयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे Salutations to the King of Renouncers and Controller of the Passions, the Swami Vivekananda, who is Satchidananda, knowledge, absolute bliss, the spiritual preceptor and the remover of distress.
Now, Swami Naravaranandaji will propose vote of thanks. ॐ परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्. Our Sashtang pranams to most revered Srimad Swami Gautamanand Ji Maharaj. Our pranams to our manager, revered Swami Dharmishtananda Ji Maharaj. Our pranams to all the respected elderly monks, devotees, well-wishers, and Swamiji's fans. We thank you for your patience and your participation in this program. This Vivekananda Navaratri has got its significance, so it's an effort to reach to you all. Our Swami Raghunayakananda Ji Maharaj gave a brief introduction about the activities of Vivekananda Cultural Center. Maharaj, we thank you for the information. It was very useful, and the students who will avail the facility of VCC will get benefited from your information. We thanks for your presentation, Maharaj. Next, it was a glimpses of Swami Vivekananda in Chennai. It was very useful information and very attractive presentation too. We thank the entire team who prepared this presentation. Third, it was a meditation. Meditation with Omkara it gave a solace to our mind, our thoughts. Generally, we could able to visit Swamiji's room, but through online we could able to see the Swamiji's room. Thanks to this facility, the Omkara followed by the Swami Sarvagananji's bhajan was very melodious. We thank the entire team who created that meditation presentation. Next, our thanks to Swami Satyaprabhanandaji Maharaj for his short and very effective Swamiji's message. Maharaj, you told that through this online we cannot reach to people. There will be no direct contact like that. But your message of Swamiji was heart touching. It directly reached to us. Thanks for your speech. I'm sure many will get benefited from this. Next, I thank Selvi Anhita for her very meaningful journey in the Vivekananda Illam and her way of expression. Ma, you told after this pandemic, people should come to Vivekananda Illam. Certainly, those who participated in this program will come to Vivekananda Illam. Last but not least, I thank Srimati Sudha Prasad and her students for presenting a very melodious bhajans and taken us all in the path of divinity. Thanks. I thank to one and all who made this program a successful one, especially the technical team, VCC, and all those who are directly or indirectly participated and contributed to this program in making this program a grand success. I thank one and all. Thank you. Hari Om. Sarvam Shri Ram Krishna Arpanamastu.